ہاں جی چلیں کریں شروع. باب ما جاء فی تغییر المنکر بالیدی و باللسان و بالقلب. ہاں نہیں پیچھے والی پڑھ لی. اچھا یوباسون علی نیاتہم تک تو ہو گیا ہے نا. یوباسون یہ ریکارڈنگ ہے نا ساری کہ اور یہ پڑھی نہیں یہ لعل فیہم المکرہ. چلیں ٹھیک ہے ادھر سے کر لو. باب قال المؤلف رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهني حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن ابي زبير عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الجيش الذي فقالت ام سلمة لعل فيه المكره قال انهم يبعثون على نياتهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد. سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تیسری حدیث سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں، اور یہ حدیث درجے کے اعتبار سے صحیح ہے. سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں ان ام سلمہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذاکر الجیش کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس لشکر کا الذی یخسف بہم جسے زمین میں کیا کیا گیا، دنسا دیا گیا. زمین میں دنسائے ہوئے لشکر کا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا. فقالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا اللہ فیہم المکرہ، شاید کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں مجبور لوگ بھی ہوں. اللہ کے رسول جو اتنا لشکر دنسایا گیا ہے کیا وہ سبھی برے لوگ تھے، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو اچھے ہوں لیکن وہ مجبور ہوں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یبعثون علی نیاتہم، بے شک وہ اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی نیتوں پر. یعنی کوئی آدمی مرنے سے پہلے اسلام پہ ہوا تو وہ مسلمان اٹھے، اور اسی طرح کوئی آدمی درجہ احسان پہ ہے، درجہ ایمان پہ ہے، درجہ اسلام پہ ہے، اسی درجات پہ اٹھائے جائیں گے. اور جو آدمی درجہ کفر پہ ہے، درجہ نفاق پہ ہے، اور اسی طرح فسق و فجور پہ ہے، ظلم و ستم پہ ہے، تو ان کو اسی طرح اٹھایا جائے گا. اور حدیث آتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا کلام آخری لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی بڑے بڑے مشائخ نے یہ توضیح کی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی بہت اچھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، کلمہ نصیب ہو جائے موت کے وقت. لیکن اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز ظہر پڑھی اور نماز ظہر سے پہلے مرنے سے پہلے اسے کلمہ اس طرح زبان پہ جاری نہیں ہوا، وہ کلمہ گو مسلمان ہے، سمجھ لو کہ وہ توحید پہ مرا ہے. اصل موت تو توحید پہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو اس لیے ہر بندے کو ہر لمحے اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کسی نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ اللہ نے مقام و مرتبہ کس عمل کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، یہ کس عمل کی بنیاد پہ؟ فرمانے لگے میں ایک ہی کام کرتا ہوں، صرف ایک کام کرتا ہوں، باقی سارے کام خود ذات باری تعالیٰ کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ میں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہوں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کی درستگی کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کبار محدثین ائمہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل امر
جس کی اصلاح سب سے آخر میں ہوتی ہے وہ نیتوں والا مسئلہ ہے. تو نیتیں ہر وقت درست ہونی چاہیے. حدیث پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت، نماز پڑھتے پڑھاتے وقت، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور دیگر تمام معاملات میں. جی درجہ کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. ہاں جی آگے چلیں. باب ما جاء في تغيير المنكر باليد او باللسان او بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان بن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال اول من قدم الخطبه قبل الصلاه مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت السنه فقال يا فلان تريك ما هنالك قال مسعود اما هذا فقد قضى ما عليه سنه. باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید او باللسان او بالقلب. پہلے باب تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے. اب باب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے ہونا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے. یہاں یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ کار کیا ہو جائے. تو فرمایا کہ بابو ما جاء فی تغییر المنکر، برائی کو روکنے کا بیان، بالیدی ہاتھ کے ساتھ، او باللسان زبان کے ساتھ، او بالقلب یا دل کے ساتھ، دل سے برا جاننا. یہ 3 درجے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ تینوں درجے بندوں کے اعتبار سے اور علاقوں کے اعتبار سے اور اسی طرح حالات کے اعتبار سے ہیں. مثلا بالید اس کا حق سوسائٹی کو اور اسی طرح اسٹیٹ کو دیا جائے گا، حکومت کو دیا جائے گا کہ وہ اپنے جبر کے ذریعے، قانون کے ذریعے، لیگلی طور پہ برائی کو کیا کرے، روکے. عوام کا حق بنتا ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار اور اپنی زبان سے اور اپنے نظام سے اس طرح برائی کو روکے. آپ اکیلے ہو تو اپنی شخصیت کا کردار پیش کرو، اس سے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں. اور اس وقت تو ہاتھ سے بالکل نہیں روکنا جس وقت آپ انتہائی کمزور ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کا آپ ان کے مراحل دیکھیں تو کعبۃ اللہ میں دعوت کا بالکل انداز کچھ اور تھا. وہاں نمازیں بھی چھپ کے پڑھی جا رہی. یہ نہیں ہے کہ وہاں استقامت نہیں تھی، تقویت اور تقوی نہیں تھا، سارا کچھ ہی تھا، لیکن ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. بسا اوقات دعوت خفیہ چلتی ہے اور بسا اوقات دعوت اعلانیہ چلتی ہے، اور بسا اوقات دعوت اخلاق پیار محبت سے چلتی ہے، اور بسا اوقات دعوت تھوڑی سی سختی کر کے، اور سختی بھی اتنی جتنی کہ سختی کی ضرورت ہے. بے جا سختی کرنا یہ صاحب فکر علم آدمی کا کام نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. تو سیدنا طارق بن شہاب فرماتے ہیں قال اول من قدم الخطبہ، پہلا وہ شخص جس نے خطبے کو مقدم کیا قبل صلاتی، نماز سے پہلے. جس آدمی نے نماز عید سے پہلے خطبے کا کام شروع کیا، یعنی پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. دونوں چیزیں اہم ہیں. آپ جمعے میں دیکھیں، عیدین میں دیکھیں تو ہمارے ہاں کنسپٹ جو پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے عیدین کا یا جمعے کا 2 رکعت نماز کا ہے. وہ 2 رکعت عید کی ہوں یا 2 رکعت جمعے کی ہوں. حالانکہ خطبہ جمعہ اور خطبہ عید وہ بھی بہت اہم ہے. اسی طرح خطبہ جمعہ کے ساتھ صلاۃ الجمعہ، اسی طرح خطبہ عید کے ساتھ صلاۃ العید، دونوں چیزیں مل کے پوری نماز بنتی ہے. تو برکیف اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. خطبہ بھی سنیں لیکن خطبہ سنت کے مطابق ہو. من قدم الخطبہ، جس نے مقدم کیا، پہلے کیا خطبہ کو قبل صلاتی، نماز ادا کرنے سے پہلے. وہ کون تھے؟ مروان تھے. فقام رجل، تو جہاں کمزوری ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، وہاں ایک آدھا مرد مجاہد اور مرد اور مرد کلندر اللہ پیدا کر ہی دیتا ہے. سنتوں کو زندہ کرنا یہ مرد مجاہد کا کام ہے، اور جو سنتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کے رسول نے اسے باقاعدہ بشارتیں دی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کوئی اپنی جان کی اور دیگر چیزوں کی پرواہ نہیں کی. فقال علی مروان، اس نے مروان کو کہا خالفت السنہ،
इधर उधर की बात नहीं की, सीधी बराह रास्त वही बात जो काम की है। खालफ्त सुन्नत, तूने सुन्नत की क्या की है, मुखालफत की है। इसलिए बात दो टोक हो और वही बात हो जो काम की हो। इधर उधर की कहानियां शुरू करके फिर उसके बाद बात आखिर में 1 मिनट की जाए जो काम की और मकसद की है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ हमें सीधा मुखातब जिसकी बुराई है उसको मुखातब करो और उसी को समझाओ कि तेरी कमजोरी ये है, कमजोरी मेरी है, आप मुखातब इसको हो, कमजोरी इनकी है, मुखातब उनको हो। तो ये तरीका कोई इस तरह मारूफ तरीका और इसी तरह सही तरीका नहीं है। जिसकी कमजोरी है उससे अच्छे और भले अंदाज में कहो, खालफ्त सुन्नत, तूने सुन्नत की मुखालफत की है। फ़क़ाल या फलां, उसने कहा कि ए फलां बिन फलां, तूरी का ना होनारी का, वो सुन्नत छोड़ दी गई है जिसको तू यहाँ तलाश कर रहा है, वो सुन्नत तर्क कर दी गई है, यानी वो छोड़ दी गई है जिसे तुम तलाश कर रहे हो। काल अबू सईद ने कहा, इसका मतलब यह है कि रहनुमा भी साथ होने चाहिए कि बेजा बहस और बेजा मुकालमे आगे खाम खाना बढ़े। बात काम की होगी, अगर मान ले तो ठीक है, और अगर हुकूमत उसे मनवाए तो ये बहुत अच्छा है। बसूरत दीगर आपका मैसेज पहुंच गया है, आपने हक अदा कर दिया। अबू सईद फरमाने लगे क्या, अम्मा हादा, रहा ये शख्स जिसने कहा है कि खालफ्त सुन्ना, फ़क़द कज़ा मालैहि, तहकीक उसने वो फर्ज अदा कर दिया है जो उसके जिम्मे था। मालैहि, जो उस पर फर्ज था, उसने उस फर्ज को क्या कर दिया है, अदा कर दिया है। समीतु रसूल अल्लाह, और साथ हवाला दिया। इसका मतलब यह है कि राय जो दे वो राय दलील पर मबनी होनी चाहिए। ऐसी राय नहीं है कि जिसके पीछे कोई दलील पुष्ट बनाई ना कर रही हो। उन्होंने जब कहा कि अम्मा हादा फ़क़द कज़ा मालैहि, रहा ये शख्स जिसके ऊपर ये कर्ज था, उसने उस कर्ज को अदा कर दिया है, इस कहने पर और साथ ही उसका हवाला दलील के तौर पे पेश किया। समीतु रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है, यकूल फरमाते हुए, मर रआ मिनकुम मुनकरन, जो शख्स देखे तुम में से किसी भी किस्म की कोई बुराई को, मुनकर नकरा, कोई भी बुराई हो, वो चाहे आपको छोटी बड़ी लग रही हो या जैसी भी हो, फलयुनकिर बियदी, चाहिए कि उसको क्या करे, अपने हाथ से उसका इनकार करे, बाकायदा हाथ से। और हाथ से मतलब ये नहीं है कि उसके भी स्टेप हैं, हाथ उठाने के भी स्टेप हैं। आप पहले अपने लहजे में सख्ती लाए, ये नहीं है कि आप गन पॉइंट पकड़ लें, गन पॉइंट से आप उसको बुराई को रोकना शुरू करें। ये आखिरी तरीका पहले नहीं आजमाना, आखिरी पत्ता पहले नहीं खेलना। और बस औकात ये भी होता है कि आप सीनियर हो तो अपने जूनियर को पहले इस्तेमाल करके देख लो, अपने जूनियर को इस्तेमाल करके देख लो, तो हो सकता है कि उसकी बात मान। अगर उसकी नहीं मानते तो कम से कम सीनियर फिर आखिर में जाके उसको पता होगा कि हालात ऐसे नहीं है कि जो एक ही मजलिस में खत्म होने वाली बुराई है, ऐसे नहीं, उसे पता चल जाएगा। सीनियर उस चीज का फायदा उठा के फिर आगे जाके कहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही कि पहले सहाबा के लश्कर भेज देते, पूरे इसरे उसरे भेज देते, फिर उसके बाद आगे जाके खुद जंग का ऐलान होता था। फमन लम यस्तति फबिलिसानी, जो इसकी ताकत नहीं रखता वो अपनी जबान के साथ, जबान से क्या है, जबान में पूरे 4 तरीके हैं। उदू इला सबीली रब्बी का बिल हिकमा वल मौइज़तिल हासना वजादिलुम बिल्लती अहसन। वहां भी क्या, उदू इला सबीली रब्बिक, दावत इल्लाह होनी चाहिए और दावत इला रब्बिक होनी चाहिए। जो दावत इल्लाह नहीं है वो दावत इल्लाह दावत ही नहीं है। इसलिए कहा मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इल्लल्लाहि व अमिल इल्लल्लाहि, वहां रसूल भी नहीं है। उदू इला सबीली रब्बी का है, वहां रसूल भी, क्योंकि आखिर में जाके आखिरी चीज वो कौन, आखिरी जात कौन सी रह जाती है, अल्लाह ताला की जात है। तो ये कितने लोग ऐसे हैं जो दावत इल्लल्लाह नहीं देते बल्कि दावत इलर रसूल देते हैं, जैसे लब्बैक या इस तरह के नारे लगाना, ये दावत इलर रसूल है, दावत इल्लल्लाह नहीं है। दावत इल्लल्लाह ये है कि सिर्फ खालिस अल्लाह की तौहीद की दावत दी जाए। वमन लम यस्तति फबिलिसानी, और जो इसकी भी ताकत न रखे तो वो अपनी जबान के साथ उसको रोके और मना करे। वमन लम यस्तति फबिकल्बी, अब यहाँ इस हदीस में दूसरे दर्जे पे खड़े थे कि दूसरे दर्जे पे उन्होंने क्या किया है, जबान के साथ रोका। खालफ्त सुन्ना
फ़मन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, और अगर ये भी ना कर सके तो जो इसकी भी ताकत ना रखे फ़बिक़ल्बी ही, बस वो अपने दिल के साथ उसका मुकाबला करे, दिल को बाकायदा उसकी नफरत पे, दिल को नफरत की बुराई पे खड़ा करे और बाकायदा उस नफरत के लिए बीज बोए कि मैंने म्यूजिक या इसी तरह मैंने सूद, मैंने गलत निज़ाम या इसी तरह बाकी सिस्टम, इसको बर्दाश्त नहीं करना, चलना नहीं। हाँ, उसका तरीका अमल यह है कि आप अभी छोटे हैं तो खाम खा पूरे पूरे मुल्कों पे, पूरी पूरी दुनिया पे खाम खा खतूत और इसी तरह तकरीर, बयानात, इस तरह के सिलसिले ना शुरू करें। आपके दर्जे हैं, अल्लाह ने आपको जितना मुकल्लफ बनाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उतना मुकल्लफ बने, खाम खा अपने आप को शहीद करवाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमज़ोर दर्जा ईमान का है। हाँ, कुव्वत ताकत को इकट्ठा किया जाए, आगे साके फिर डिसिप्लिन के साथ वो चला जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा फरमाएगा। और ये दिल के साथ मतलब क्या है कि आप बुराई को देखें और आपके दिल में कोई राई के दाने के बराबर भी मलाल पैदा ना हो, आपको कुछ तकलीफ पैदा ना हो, और फिर हर बंदे ने दर्जात भी देख रहे हैं कि मैं किस दर्जे पे हूँ, बिल-यद के दर्जे में हूँ, बिल लिसान के दर्जे पे हूँ, बिल कल्ब के दर्जे पे हूँ, ये दर्जात भी तय करने पड़े। बस औकात एक इस जगह पे आप बिल लिसान है, दूसरी जगह पे बिल यद है, और तीसरी जगह पे आप बिल कल्ब पे है। ये दर्जात हालात के बदलने से बदलते रहेंगे। ये नहीं है कि आपने कहा मैं एक ही दर्जे का हूं और वहां जाए और आपको वो मार मार के बाऊ बना दे, बाद में पता चले कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया है। और बाईपास जन्नतुल फिरदौस में इस तरह जाने की जरूरत नहीं है। आप तमाम चीजें, हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाए, हमारे जैसा कि तहरीके जमातें भी कमजोरी की तरफ जा रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी आगे देखें। और अगर कुदरत होने के बावजूद दूसरे दर्जे पे आएगा तो आसी बनेगा, कुदरत होने के बाद दूसरे दर्जे पे, तीसरे दर्जे पे आएगा तो नाफरमान होगा। ये कुदरत को चेक करना है। अब क्लास में कोई कमजोरी है तो यहाँ तो पूरी कुदरत है आप सबको, लेकिन इदारे में नज़म इस तरह नहीं, हाथ में पकड़ के डंडा और बाकी चीजें लड़ना शुरू कर दें, प्यार मोहब्बत। चलें। باب بن قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمؤمن فيها كمثل قوم استهموا على سفينه في البحر فاصاب بعضهم اعلىها واصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في الأعلى فقال الذين في أعلاها لا ندعوكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فتستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوا نجوا جميعا وإن تركوا عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مثال سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پہلے حکم تھا، پھر اس کے بعد امام ترمذی نے جو باب قائم کیا وہ تغییر المنکر، برائی کو روکنے کے درجات تھے، اور اس کے بعد اب برائی کو روکنے کی مثال ہے کہ مثال سے بندہ بس اوقات اصول سے چیز سمجھ لیتا ہے اور بس اوقات مثال سے بندے کو سمجھ آ جاتی۔ کلیہ استاد بیان کرتا ہے، کلیے سے بس اوقات کلیہ اس طرح سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کی مثال دے دی جائے تو مثال سے اصول بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تعلیم جو تھا، تعلیم کا جو نبوی اسلوب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے جتنے بھی سائنٹیفک طریقے ہیں اور جتنے بھی لاجیکل طریقے ہیں اور جتنے بھی جو عام فہم ہیں، اللہ کے رسول نے کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جو چھوڑا ہو۔ میں نے تقریباً ایک مضمون آرٹیکل لکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا نبوی اسلوب، تعلیم کا نبوی اسلوب، اس میں تقریباً 25 طریقے لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک معلم کو 25 طریقوں کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے کام لیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ
उस आदमी की मिसाल जो जिक्र करने वाला है और जिक्र नहीं करने वाला, वो कल हय्य वल मय्यित, जिंदा और मुर्दे की है। अब वहां जाकिर जो जिक्र करने वाला उसको जिंदगी से ताबीर किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। उससे बंदा समझता है वाकई मैं भी जिंदा लोगों में से हूं, मुर्दा लोगों में से नहीं हूं। तो यहां भी फरमाया मासलुल कायमी अला हुदूदिल्लाह। सैयदना नुमान बिन बशीर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसाल उस आदमी की जो खड़ा हो जाने वाला, डट जाने वाला अल्लाह की हुदूद पर, अल्लाह की हुदूद पर, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीदे की अदायगी पर खड़ा होने वाला। और इसी तरह मुदहन वो आदमी जो मुखालफत करने वाला है, जो इस फरीदे की क्या करने वाला है, मुखालफत करने वाला है। का मासाली कौमिन, उस कौम की मनीद इनकी मिसाल है, इस्ताहमू जिन्होंने कुरान डाला, कुरान अंदाजी की, अला सफीनातिन एक कश्ती पर, फिल बहरी समंदर में, समंदर में मौजूद कश्ती पर उन्होंने क्या डाला, कुरा डाला। और फासाबा बादहुम आला, तो उनमें से कुछ बाद पहुंचे बुलंद बुलंद हिस्से पर, यानी ऊपर वाले फ्लोर पर। और वासाबा बादहुम असफला असफला, और उनमें से बाद जो है वो उनको जगह मिली निचले हिस्से पर। फकान अल्लज़ी फी असफलिहा, रहे वो लोग जो उनके निचले हिस्से में थे, यसादूना वो चढ़ते थे, ऊपर वाले हिस्से में चढ़ते थे। फयस्तस्कून अलमा, वो पानी को तलब करते थे। फयसुब्बून अलल्लज़ी, और वो गिरा देते थे उन लोगों पर, फी आला, जो उनके बुलंद हिस्से में थे, यानी उठाते लाते वक्त कुछ ना कुछ पानी उनके ऊपर क्या था, गिर जाता था। लाजमी बात है पानी इधर इस फ्लोर में है तो इधर से इधर लेना है, कुछ इधर गिरेगा, कुछ बंदों के ऊपर गिरेगा, कुछ कीचड़ होगा, कोई इस तरह का मामला होता है। तो फ़क़ाल अल्लज़ी फ़ी आला, कहा उन लोगों ने जो उनके बुलंद हिस्से में, बुलंद मर्तबे मुकाम में थे, ला नदउकुम तसूदूना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इस बात से कि तुम चढ़ो, और फतुजूना, तुम हमें क्या दो, तकलीफ दो। यानी अब ये बर्दाश्त नहीं है कि तुम ऊपर आओ और ऊपर से हमें तकलीफ दो और पानी लो, ये नहीं चलेगा। फ़क़ाल अल्लज़ीना फ़ी अस्फ़ालिहा, तो देखें किसी को बर्दाश्त ना किया जाए तो नुकसान होता है, बर्दाश्त में बड़ी खैर है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरनाक मसला है, खानदानों के खानदान टूट रहे हैं और घरों के घर टूट रहे हैं, जमातों की जमातें और इदारों के इदारे दूरियों में जा रहे हैं, वो एक सब्र तहम्मुल बर्दाश्त, इस वसफ का ना होना है, जिसकी वजह से भाइयों भाइयों का खून सफ़ेद हो जाता है, इदारे आपस में दूर हो जाते हैं, जमातें आपस में दूर हो जाती हैं। तो तहम्मुल बर्दाश्त एक आलिम का और अच्छे इंसान का बुनियादी वसफ होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए, सब्रुन का सब्रिल हिमार, गधे जितनी बर्दाश्त होनी चाहिए। गधे जितनी मतलब कि गधे को आप मारने जितना भी सादो सामान उसके ऊपर रख देंगे, गधा फिर भी क्या करता है, बर्दाश्त करता है। तो गधा जाहिल और इसी तरह ना समझ होके भी बर्दाश्त करता है, तो हम समझदार होके चीज़ें, बसों का जुमले बर्दाश्त करने होते हैं, बसों का रवैये बर्दाश्त करने होते हैं, बसों का किसी की कोई छड़ी या किसी के कोई ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती जो नाज़ेबा है। तो बर्दाश्त में बड़ी प्यारी आयत कुरान मजीद की, फरमाया कि वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा साबरू, इमामत उस आदमी को अल्लाह देता है जिसके अंदर सब्र तहम्मुल की पूरी कुव्वत और पूरा वसफ हो। तो लिहाजा सब्र तहम्मुल, यहाँ ये सब्र तहम्मुल ना किया है, बर्दाश्त ना करने की वजह से खुद तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे ऐसा है। फ़क़ाल अल्लज़ीना फ़ी अस्फ़ालिहा, कहा उन लोगों ने जो निचले हिस्से में थे, राग कर देंगे, मिन अस्फ़ालिहा है इसके नीचे से, इसके नीचे से, फनस्तस्की, और इसी तरह हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। फ़इन आख़ादू, हदीस में है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो पकड़े, अलाइदीम उनके हाथों पर वो पूरी पकड़ लगाएं और पकड़े उनको हाथों से, फमाना पस उनको मना करें, तो नजऊ जमीअन, दोनों मिलकर निजात पा जाएंगे। वह इन ताराकू, और अगर वो उनको छोड़ देंगे तो गारी को जमिया, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे।
गोया के तहम्मुल बर्दाश्त में और एक दूसरे के ख्याल रखने में दोनों का फायदा है। और इसका मतलब यह है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को तर्क करेंगे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को तर्क करेंगे तो आप जितनी भी बुलंदी पे हो आप नीचे गिर जाओगे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को तर्क करने का मतलब है गर्क होना, तबाह होना। तो लिहाजा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की ये बहुत उम्दा मिसाल है कि आप समझते हो कि मैं बुराई पे नहीं हूं, वो बुराई पे है, लिहाजा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं। सैयदना लुकमान हकीम ने अपने बेटे को काफ़ी सारी वसीयतें नसीहतें की हैं, उनमें से 2 वसीयतें बड़ी अहम तरीन है। 2 वसीयतें हमारे सबक से मुतल्लिका बड़ी अहम है। फरमाया या बुनैया आकी मिस्सला, ए बेटे 2 काम, अगर तू 2 कामों के ऊपर पैरा देगा तो आपकी जिंदगी बड़े सुकून दे और आरामदेह तरीके से चलती रहेगी। अगर तू अपनी जात की इस्लाह चाहता है, तू चाहता है कि तेरी जात दुरुस्त रहे, तू चाहता है कि तेरी जात का बुत पूरे कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए एक काम कर कि आकीम सला, नमाज पंजगाना जमात के साथ अदा करने की क्या कर, कोशिश कर। नमाज से शख्सियत की इस्लाह होती है, नमाज से जात की इस्लाह होती है, नमाज से अपनी इस्लाह होती है। यही वजह है कि पिछले दिनों में एक लेक्चर सुन रहा था, मौलाना सैयद मुनव्वर हसन राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया जमात इस्लामी के अमीर थे, उनके मुतल्लक के कोई मस्जिद ऐसी नहीं और कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जिस इलाके में हो और सैयद मुनव्वर हसन वो मस्जिद में पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े ना हो, लंबे सफ़र हों। यानी उनका ये बुनियादी वसफ था, सफ़े अव्वल और इमाम के पीछे खड़ा होना। तो यही वजह है कि हम उनका भी तज़किरा ज़िक्र खैर, जो उनकी खैर है हम खैर को जिक्र करते हैं। तो नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की क्या है, ठंडक है। और नमाजी आदमी जिस वक्त नमाज पढ़ता है यकीन करो उससे रहमत ही रहमत। दूसरी चीज़ या बुनैया आकिम इस्सलाता वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, अपनी इस्लाह चाहता है तो नमाज, और दूसरे की इस्लाह चाहता है तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। दूसरे की इस्लाह का बेहतरीन तरीका अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर है। लेकिन हमारे यहाँ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को ये मद्देनजर रखें कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर होना भी चाहिए और होना भी उसलूब नबवी के मुताबिक चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसलूब है, हमारे यहाँ अमर बिल मारूफ तो होता है, नहीं अनिल मुनकर नहीं होता, लेकिन अमर बिल मारूफ भी हो, नहीं अनिल मुनकर भी हो। और दूसरी गलती ये होती है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के ख़ास पैराए में हम रहते हैं कि अमर बिल मारूफ का ख़ास निसाब है, नहीं अनिल मुनकर का ख़ास निसाब है। होना ये चाहिए कि आमी लोगों के अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का ख़ास निसाब हो, बल्लिगु अन्नी वलौ आया के तहत भी आपने सिर्फ नमाज रोज़े का कहना है, नमाज रोज़ा सिखाना नहीं है, सिखाना उलमा का काम है। इसी तरह दूसरे दर्जे पे, दूसरा और तीसरे पे उलमा का अब अल वला वल बरा की बहसें, अकायद व फ़िक्र व नज़र की बहसें, एक आमी आदमी जिसका तल्लुक उर्दू पढ़ने से है वो इस तरह की दकीक और अमीक बहसें शुरू करके अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करेगा। अल्लाह ताला की अस्माउ सिफ़ात, अकीदा तौहीद में अस्माउ सिफ़ात और इसी तरह फ़िक्र यानी मगरब का फ़िक्र फ़लसफ़ा, उसके अंदर जाएगा तो लाजमी बात है वो दरिया समंदर आपको ले डूबेगा। आप अपने दायरे में रहें और उसी में दायरे में दावत तबलीग करें, कोई हर्ज नहीं है। आप खुद उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा भी नहीं जानते तो दूसरे को उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा समझा भी नहीं सकते। लिहाजा आप 2-4 चीज़ें कर लें, मसलन हदीस जिब्रील पकड़ लें, या आप अरबाइन नबवी पकड़ लें, या आप सूरत हुजरात पकड़ लें, या आप सूरत नूर पकड़ लें। आप सूरत हुजरात, आप ये ना कहें कि मैं कुरान का तर्जमा पढ़ाने वाला मुअल्लिम कुरान हूँ, आप कहें मैं मुअल्लिम सूरत अल हुजरात हूँ, मुअल्लिम सूरत नूर हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी सूरतें पकड़ लें, सूरत असर ले लें, सूरत इखलास ले लें, लेकिन वो किसी आलम से सीख लें, फिर उसके बाद उसकी दावत देनी शुरू कर दें। ये नहीं है कि आप पूरी शरीयत की दावत दें और शरीयत का इल्म ना हो तो शरीयत मजाक और खेल तमस्कर ना बन जाए। चलिए आगे दें।
عن محمد بن حجادة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عزم الجهاد كلمة عدل عند السلطان جائز. جی باب ما جاء افضل الجہاد کلمۃ عادل عند السلطان جائز. چھوٹا طریقہ بھی بتا دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور شہادت کا طریقہ بھی بتا دیا. چھوٹا طریقہ زبان سے یا دل سے، اور اب کوئی دلیر اور مرد ہور اور مرد مجاہد اس درجے پہ آنا چاہتا ہے تو یہ سیٹ بھی خالی ہے، یہ سیٹ بھی کیا ہے؟ خالی ہے. فرمایا کہ افضل ترین جہاد کلمہ عدل ہے. افضل ترین جہاد کلمہ عدل کہنا، اور وہ بھی اس بادشاہ کے سامنے جو ظلم میں اپنی مثال آپ ہو. عند سلطانی جائر، جابر ظالم سلطان بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے. افضل ترین جہاد اس لیے کہا گیا کہ عام جو جہاد ہوتا ہے، ویسے جہاد کا لفظ دو تین لفظ بڑے سمجھنے والے ہیں. ایک لفظ اجتہاد ہے، اور ایک لفظ جہاد ہے، اور ایک لفظ الہاد ہے. ایک عالم کو تینوں لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اجتہاد اور جہاد، اور تیسرا لفظ کون سا ہے؟ الہاد. دو لفظوں میں ایک عام طور پہ چھوٹا سا خلاصہ تن رکھ دیتا ہوں. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ دینی اصولوں کے ساتھ، دینی اصولوں کی مدد سے دلیل اور علمی طور پر دین کا غلبہ کر دینا. دینی اصولوں کی مدد سے دین اور علمی طور پہ دین کو غالب کر دینا، علمی اور دینی طور پہ. اب مثلا دلیل کے طور پہ آپ کا پورا غلبہ ہو، کوئی بندہ کسی بھی بات میں آپ سے بات کرے تو آپ دلیل اسلام کی ایسی پیش کریں کوئی بندہ اس طرح کی دلیل لا نہ سکتا ہو. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی کیا ہے. دلیل اور علم کا جو دینی غلبہ ہے وہ پوری دنیا میں کر دیا ہے. دینی اور علمی غلبہ، اس کا نام کیا ہے؟ اجتہاد. اور دینی اور علمی غلبہ اس طریقے ہو کہ جدید سارے مسائل حل ہوتے ہوں. جدید پیش آمدہ سارے مسائل، جدید پیش آمدہ مسائل، یعنی آپ کوئی بھی نئے سے نیا مسئلہ آئے، آپ دلیل اور علم ایسے لائیں کہ پیش آمدہ جدید مسائل سارے حل ہوتے ہیں. اور جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دین کا فزیکلی اور سیاسی غلبہ. دین کا فزیکلی اور سیاسی غلبہ ہو تو اسے کہتے ہیں جہاد. دین کا دلیل اور علم کا غلبہ ہو تو اسے کہتے ہیں اجتہاد. اور الہاد کیا ہے؟ الہاد ڈی سے باہر نکل کے ایسے گراؤنڈ اختیار کرنا جس میں اللہ، رسول اور دین کا انکار ہو جائے. الہاد تو سارے ہیں، ڈی سے باہر فول کرنا یہ بھی الہاد ہے. یعنی قرآن و سنت کے لمحہ نقطہ، اتنے نقطے کو بھی چھوڑنا الہاد میں آ جاتا ہے. لیکن یہ الہاد وہ الہاد نہیں ہے جو جدید الہاد چل رہا ہے. جدید الہاد کیا ہے؟ اللہ کا انکار، رسول کا انکار، دین کا، لا دین اور لا مذہب ہونا. تو یہاں جہاد، اور جہاد بھی کون سا کہا گیا ہے؟ جو کلمہ عدل ہے. کلمہ عدل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی سعید خدری سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، ان من اعظم الجہاد، بے شک جہاد میں سے سب سے اعظم، سب سے افضل، بڑا جہاد وہ کیا؟ کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کلمہ عدل کہنا جابر ظالم سلطان کے سامنے. اب جابر ظالم سلطان کے سامنے کلمہ عدل کہنا افضل جہاد کیسے بنتا ہے؟ اس کو ایک جملے میں سمجھیں. ایک جہاد عام ہے جو قتال کے ساتھ، وہاں دونوں پہلو رہتے ہیں. مجاہد کے لیے دونوں پہلو رہتے ہیں، یا تو وہ غلبہ کر کے اس کو قتل کر دے گا اور خود غازی بن کے واپس آ جائے گا. یہاں زندگی کا سوال باقی رہتا ہے، جیت اور ہار دونوں کا پہلو باقی رہتا ہے. لیکن ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ عدل کہنے میں ایک ہی پہلو ہے، شہادت اور ہار کا. شہادت اور ہار کا، غلبے کا تو پہلو ہے ہی کوئی نہیں. شہادت کا پہلو آپ سورۃ بروج کا واقعہ دیکھ لیں، سیدنا خباب بن عرد کا دیکھ لیں،
सैयदना सुहैब रूमी, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, इन तरह के सारे वाक़या वहाँ मारे ही मारे हैं, वहाँ मारे ही मारे हैं, जीत वाली उस तरह बात नहीं है। इस एतबार से कि वहाँ एक ही पहलू है, वो हार का और शहादत का। इसलिए फरमाया कि ये कितना दलेर आदमी है जिसको पता है कि इस कलमा अदल कहने से पक्की बात है, शहादत है। कोई ऐसे माँ जन्म देती है बच्चों को जो असहाबे कहफ का पूरा नमूना बनते हैं, शहादे वक्त हो और सारे खाते पीते हो, लेकिन कलमा अदल जाबर बादशाह के सामने कह दे। तो देखें अल्लाह के सामने जिस वक्त इस तरह अजीमत का एहतमाम किया है तो अल्लाह ने फिर मदद भी की है। कैसी प्यारी प्यारी आयतें, वतरशम सईदा तला तजावर अन काफी दातल यमीनी वईदा गौरबत तकरीदुम दात शिमाल वफी फजवा तिमीन। अल्लाह अपने सूरज के निजाम को बदल देता है अपने यारों की मोहब्बत में। तो ये कलमा अदल कहने की जरूरत है। हाँ जी, लेकिन ये उस वक्त है जहां कहने का वक्त भी हो और बाकी चीजें। तो आप जहां कहने, इसमें 2-3 चीजें उसूली बहस इस हदीस में देखें। यहाँ बहस है अजीमत और रुखसत की, इस हदीस के तहत बहस है अजीमत और रुखसत की। अजीमत इख्तियार कर लें या रुखसत इख्तियार कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि जहां आप समझते हैं कि मेरा अजीमत इख्तियार करना लाजम है, वहां आप रुखसत ना लें। मसलन कोई आदमी वडेरा सरबराह पकड़ा जाए और वो उस वक्त रुखसत लेके और उसके कलमा कुफर कह ले, कलमा कुफर नहीं। यानी अजीमत और रुखसत, अजीमत बसौकात लेना वाजिब हो जाता है कि कहना है, आपने कहना है, शहादत लेनी, कमाल कुर्बान दें। अल्लाह ताला उस कौम की बेटी पर, कौम की माँ पर जो रहमत फजल करम फरमाए, आफिया सिद्दीकी, 18 से 19 बरस हो गए, कलमा अदल कहा और जाबर जालिम सुल्तान के सामने, और फिर पूरी इस्तकामत और अजीमत के साथ क्या है, डटी रही। तो ये किसी किसी को अल्लाह ताला करता है। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।